श्री ललिता महात्रिपुर सुंदरी प्रसाद सिद्धि द्वारा फलावाप्यर्थेयोगः सिंदूरारुणिकः मालिकमौलिस्फुरक्षारानादिकशेखरमुखी मापी मनक्षोरुहा पारिभ्रामणिपूर्णरङ्गरक्षरं अनिवासिरामयोखैरहमित्येव विभावने भवानी ध्याये पद्मासनस्थां विकसितवदनां परमभद्राय वाक्षे हेमाभाप्रेतवस्त्रां कारकजलसन्निधेव पद्मां वराङ्गीं सर्वालङ्कारयुक्तां सर्वमभ्यतां भक्तनम्रां भवानी श्रीविद्यां शान्तमूर्तिं सकलसुरमुदां सर्वसम्पत्प्रदात्रे सकुङ्कुमविलेपनामयकटुम्बितस्तूरिणां समस्तहृदेक्षणां सुरतापपाशाकुशां अशेषजनमोहिनी वरुणमाल्या भूषाद्रां समाकुसुमभासुरां कमलभो स्वरेकम्बिका श्रीमात्रे नमः। श्रीमाता श्री महाराज्ञी श्रीमत्सिंहासनेश्वरी लक्ष्मीकुण्डसम्भूता देवकार्यसमुद्यता उद्यद्भानुसहस्राभा चतुर्बाहुसमन्विता रागस्वरूपपाशाढ्या लोकाराया सुरेश्वरा मनोरूपेक्षु गोविन्दा पञ्चकर्मार्थसहायका विजारुणप्रभापूरहंसब्रह्माण्डमण्डला सम्प्रकाशोरञ्चिका भद्रलक्ष्मी परिवारलक्ष्मीना फलोत्तमा नवशक्तपुष्पापनाशारक्तविराजिता आराकादिरष्टारिनाथा भरणभासुरा कडम्बकङ्गरीरुद्रकर्णपूरमनोहरा कालकैवलीभूतनवनोरुपमण्डला पद्मराजशिलागणशक्तिरन्तरा इतसल्लाभमाधुर्यवेद्भक्सिसरक्षवी मन्त्रस्थिरप्रभापूरहंसत्कामेशमानसा अनागमसादृश्यनुसुमश्रीविराजिता कामेशबद्धमाङ्गल्यसूत्रशोभितकण्ठा कमलाङ्गलवेणूरकमनीयभिलापिता रत्नद्वैरे स्थितानलोकमुक्ताभ्रापिता तनभारमध्यपट्टबन्धवलित्वया अरुणारुणकौसुम्भरस्तथा कर्कटीतटे रत्नहीमाटवे संस्थाकरन्दवनवासिनी सुधासागरमध्यस्था कामाक्षी कामदायिनी देवशिखरशृङ्गारस्तूयमानात्मवैभवा भट्टा सर्वभोगशक्तिसेना समन्विता रूढाविष्ठिता स्वाकोटिकोटिशिराभृता चक्रराजधारूढसर्वायुधपरिष्कृता वेयचक्रधारूढमन्त्री परिसेविता गिरिचक्रधारूढदण्डनाथा पुरस्कृता ज्वालामालिकाक्षिप्तबन्धिप्राकारमध्यया भट्टसैन्यवधोषक्तिविक्रमहर्षिता विद्यापराक्रमेण निर्मुक्तप्रत्यक्षप्रविशिनी रामनिरभोत्तमनारायणमुखाकृतिः महाभारतास्त्राग्निर्दग्धासुरसैनिका कामेश्वराग्निर्दग्धसभण्डासुरशूर्यका ब्रह्मोपेतमहेत्रादिदेवसंस्कृतवैभवा हरनेत्रादिसन्दग्धतापसन्धिवनौषधिः श्रीमद्वार्थपूर्णैकस्वरूपमुखपञ्चका कण्ठाढक्कविपर्यन्तमध्यभूतस्वरूप
सत्यकूटैकतापन्नकर्यभो भारधारिणी कूटमन्वाचितामूलकूटत्रयकलेवरा कुलाकृतैकर्षिता कुलसङ्केतवारिणी कुलाङ्गनाकुलात्मस्थामौलिनी कुलयोगिनी अकुलासमयान्तस्था समयाकारतस्परा मूलाधारैकलया ब्रह्मग्रन्थिवेदिनी मणिपूरान्नर्जिता विष्णुग्रन्थिवेदिनी आज्ञानक्राचारस्थलग्रन्थिवेदिनी सहस्रारामचारूढासुराचाराभिवर्षिणी कटिल्लता समशिष्यचक्रो परिसंस्थिता महाशक्तिः पुण्यहरिणी विशदन्तुतनीयसी भवानी भावनागम्या भवारण्यकुफालिका भक्तप्रिया भक्तमूर्तिर्भक्तसौभाग्यदायिनी भक्तिप्रिया भक्तिगम्या भक्तिवश्या भयापहा शाम्भवी शारदाराध्या सर्वाणि सर्वदायिनी शाङ्करी श्रीकरी साध्वी सरस्वतीभागमा शातोदरी शान्तिमती निराधार अनिरन्दना निर्लेपायमदाविद्या निराधारा निर्गुणानिष्कलाशात्ता निष्कामा निरुपभवा नित्यमुक्ता निर्विकारा निष्प्रपञ्चा निराश्रया नित्यशुद्धा नित्यबुद्धा निरवद्या निरन्तरा निष्कारणा निष्कलङ्का निरुपाधिर्निरीश्वरा नीराधारा नमथनी निर्मला मदनाशिनी निरहङ्कारा निर्मोहा मोहनाशिनी निर्ममान्मताहङ्करी निष्पापा पापनाशिनी निष्क्रोधार्तो शमनी निर्लोभालोपनाशिनी निस्संशया संशयेद्धि निर्भवा भवनाशिनी निर्विकल्पानि आबाधा निर्भेदा अभिवनाशिनी निर्नाशारुद्रमथनी निष्क्रिया निष्परिग्रह निस्तुराणी नचिपुरा निरपाया निरत्यया दुर्लभा दुर्गमा दुर्गा दुर्गहन्त्री सुखप्रदा दुष्टदूरा दुराचा रशमनी दोषवर्जिता सर्वज्ञासा करुणा समानाधिकवर्जिता सर्वशक्तमयी सर्वमङ्गला सर्वविप्रदा सर्वेश्वरी सर्वमयी सर्वमन्त्रस्वरूपिणी सर्वयन्त्रात्मिका सर्वतन्त्ररूपा मनोन्मयी माहेश्वरी महादेवी महालक्ष्मी रुद्रप्रिया महारूपा महापूज्या महापार्कनाशिनी महामाया महासत्ता महाशक्तिर्महानतिः महाभोगा महेश्वर्या महावीर्या महाबला महासिद्धिर्महायोगेश्वरेश्वरी महानन्दा महामिका महायंसा महासना महायानका महाराध्या महावीर्यपूजिता माहेश्वरी महाकल्प महाकालवसाक्षिणी महाकालेश्वरी महानुग्रहसुन्दरी चतुष्षष्टिवताराध्या चतुष्षष्टिकलामयी महाचतुष्षष्टिकोटियोगिनी घनसेविता मम विद्या चन्द्रमण्डलमध्यगा चारुरूपा चारुहासा चारुकलाधरा चराचरन्नाथा चक्रा नलिकेतना आर्यदेवन्मयना पद्महा समप्रभा पञ्चप्रेमासना सीना पञ्चब्रह्मस्वरूपिणी चिन्मयी परमानन्दा विज्ञानधरूपिणी ध्यानध्यात्मध्ययरूपा प्रिया सर्वावस्थाविवर्जिता सृष्टिरन्ते ब्रह्मरूपा लोके मोहिनीरूपिणी संहारिणी स्वरूपा क्रोधानईश्वरी दुर्ग्रहदा भद्रदुर्गपरायणा भानुमण्डलमध्यस्था भैरवी भगनागिनी पद्मासना भगवती पद्मनाभसहोदरी उन्मेषणीशोत्पन्नविपन्नभुवनावलिः सहस्रशीर्षवदना सहस्राक्षी सहस्रपाद आब्रह्मगीतजननी वर्णाश्रमविधायिनी निजाज्ञारूपरिगमा पुण्या पुण्यभुवमोक्तिका पुरुषार्थप्रदा पूर्णा भोगिनी भुवनेश्वरी अम्बिकानादिघना हरिब्रह्मेन्द्रसेविता नारायणी नागरूपा नागरूपसंस्थिता ह्रीङ्कारे ह्रीमदीहृत्या हेयोपादेवत्रिता राजराजाराज्ञी रम्याराधिवलोकना गङ्गनीरमणीयस्या विद्यास्वरूपिणी महाकामेश नयन कुमुदा श्लाघकौमुदी मोभेदभानुमद्भानुसन्ततिः शिवदूती शिवाराध्या शिवमूर्ति शिवङ्करी शिवप्रिया शिवपराशिष्टेष्टा शिष्टपूजिता अप्रमेया स्वप्रकाशा मनोवाचा मगोचरा चिच्छक्तिश्चेतनारूपी मम हिमानित्ययौवना मदशालिनी मदघूरितरक्ताक्षी मदपाटलकण्डभूः स्पन्दनद्रवदिग्भाङ्गी ताम्पेयकुसुमप्रिया कुशला कोमलाकारा कुरुकुल्लाकुलेश्वरी कुलकुण्डालया कौलमार्गतत्परसेविता कुमारगणनाथाम्बा तुष्टिः पुष्टिर्मतिर्धृतिः शान्तिस्वस्तिमदेकान्तिर्नन्दिनी विघ्ननाशिनी तेजोवती त्रिनयना लोलाक्षी कामरूपिणी मालिनी हन्तिनी माता मलया तलवासिनी सुमुखी नलिनी शुभ्रू शोभना सुरनायिका कालकण्ठी कान्तिमती क्षोभिनी सूक्ष्मरूपिणी वज्रेश्वरी वामदेवी वयोवस्था विवर्धिता सिद्धेश्वरी सिद्धविद्या सिद्धमाता यशस्विनी विशुद्धिचक्रनिलया रक्तवर्णा त्रिलोचना खट्वाङ्गा
प्रहरणा वदनैक समन्विता पायसान्न प्रियात्मकथा पशुलोक भयंकरी अमृतवदनत्वया दंश्रोज्ज्वलाक्षमाला धरा रुचिरसंस्कृता कालरात्र्यादि शक्यौघवृता सिद्धौदन प्रिया महावीरेन्द्र वरदा राकिण्यम्बा स्वरूपिणी मणिपूरार्जुनमया वदनत्रय संयुता भद्राधिकायुधोपेता डामर्याधिविरावृता रक्तवर्णा मां सनिष्ठा गुडान्न प्रीतमानसा समस्त भक्त सुखदा लाकिन्यम्बा स्वरूपिणी स्वादिष्ठानाम्बुजगता चतुर्दत्तमनोहरा शूलाद्यायुध सम्पन्ना पीतवर्णाति गर्विता मेघोनिशुभावदुप्रीता बन्धिन्या समन्विता सज्जन्नासक्तहृदया काकिनी रूपधारिणी मूलीकर्षिकाहाकिनी रूपधारिणी सहस्रदल पद्मस्था सर्ववर्णोपशोभिता सर्वायुधधरा शुक्लसंस्थिता सर्वतोमुखी तनया गौरी गन्धर्वसेविता विश्वगर्भा सुवर्णगर्भा वरदा वागधीश्वरी ज्ञानगम्या परिच्छेद्या ज्ञानदा ज्ञानविग्रह सर्ववेदान्त संवेद्या सत्यानंद स्वरूपिणी लोपामुद्रापिता लीला चित्त ब्रह्मांड मंडला अदृश्या दृश्यरहिता विज्ञात्री वेद्यवर्जिता योगिनी योगदा योग्या योगानंदा युगंधरा इच्छाशक्ति ज्ञानशक्ति क्रियाशक्ति स्वरूपिणी सर्वाधारा सुप्रतिष्ठा सदसद्रूपधारिणी अष्टमूत्रजादयित्री लोकयात्राविधायिनी एकाकिनी भूमरूपा निर्मयिता द्वैतवर्जिता अन्नदा वसुधा वृद्धा ब्रह्मात्मैक्य स्वरूपिणी बृहती ब्राह्मणी ब्राह्मी ब्रह्मानंदा परिप्रिया भाषा रूपा बृहत्सेना भावा भाविवर्जिता सुखाराध्या शुभकरी शोभना सुलभा गतिः राजराजेश्वरी राज्यदायिनी राजवल्लभा राजकृपा राजपीठ निवेश धनिजासुता राज्यलक्ष्मी कोशनाथा चतुरंगबलेश्वरी साम्राज्यजायिनी सत्यसंधा सागर मेखला दीक्षिता दैत्य समनी सर्वलोकवशंकरी सर्वार्थदात्री सावित्री सच्चिदानंद रूपिणी देशकाला परिच्छिन्ना सर्वगा सर्वमोहिनी सरस्वती शास्त्रमयी गुहां वामुख्य रूपिणी सर्वोपाधिनिर्मुक्ता सदा देवतीव्रता संप्रदायेश्वरी साध्वी कुरुमंडल रूपिणी कुलोत्तीर्णा भगाराध्या माया मधुमती मही जनाम्बा उद्यगाराध्या कोमलांगी गुरुप्रिया सर्वदंत्रेशी दक्षिणा मूर्ति रूपिणी सनकाद समाराध्या शिवज्ञान प्रदायिनी चित्कलानंद कलिका प्रेम रूपा प्रियंकरी नाम पारायण प्रीतानंद विद्यानटेश्वरी मिथ्या जगदधिष्ठाना मुक्तिदा मुक्ति रूपिणी लास्य प्रियालयकरी लज्जारंभादिवंदिता भवदा वसुधा वृष्टि पापारण्यदवानला दौर्भाग्यतूलवातूला जराध्वातर विप्रभा भाग्याभिचंदिका भक्त चित्तकेकी घना घना रोग पर्वत दंभो निर्मृत्युदारु कुठारिका महेश्वरी महाकाली महाग्रासा महाशना अपर्णा चंडिका चंडमुंडा सुरनिशूदिनी क्षराक्षरात्मिका सर्वलोकेशी विश्वधारिणी त्रिवर्गदात्री सुभगा त्र्यंबका त्रिगुणात्मिका स्वर्गापवर्गदता दुराराध्या दुराधर्षा पाटवी कुसुमप्रिया महती मेरुनिलया मंदार कुसुमप्रिया वीराराध्या विराट रूपा विरजा अश्वदोमुखी प्रत्यग्रूपा पराकाशा प्राणदा प्राणरूपिणी मार्तांड भैरवाराध्या मंदिरे जस्त्राज्य धूः प्रदेशे देवसेना निस्त्रय गुण्या परापरा सत्यज्ञानानंद रूपा सामरस्य परायणा कपर्दिनी कलामाला कामधुक्कामरूपिणी कलानिधिः काव्यकला रसज्ञान रससेवधिः पुष्टा पुरातना पूज्या पुष्करा पुष्करेक्षणा ज्योतिस्परं धाम परमानुस्परात्परा पादहस्ता पादहन्त्री परमन्तविभेदिनी मूर्ता मूर्ता नित्यतुक्ता मुनिमानसहंसिका सत्यव्रता सत्यरूपा सर्वान्तरिजामिनी सती ब्रह्माणी ब्रह्मजननी बहुरूपा बुधापिता सवित्री प्रचंडाज्ञा प्रतिष्ठा प्रकटाकृतिः दानेश्वरी प्राणदात्री पंचाशत्तीर्थरूपिणी विशृंखला वियुक्तस्था वीरमाता वियत्प्रसूः मुकुंदा मुक्तिनिलया मूलविग्रहरूपिणी भावज्ञा भवरोगज्ञी भवचक्रप्रवर्तिनी छन्दस्सारा शास्त्रसारा मंत्रसारा तलोदरी उदारकीर्तिरुद्दामा वैभवावर्णरूपिणी जन्म मृत्युजरा तप्त जन विश्रांतिदायिनी सर्वोपनिषदुद्घुष्टा शान्तिकीतकलात्मिका गंभीरा गगनान्तस्था गर्विता काललोल्पा कल्पना रहिता काष्ठा कांता कांतार्थ विग्रह कार्यकारण मुक्ता कामकेली तरंगिता कनक कनकताटंका लीला विग्रहधारिणी अजाक्षेम निर्मुक्ता मुग्धा क्षिप्र प्रसादिनी अंतर्मुख समाराध्या बहिर्मुख दुर्लभा तयी त्रिवर्ग निलया तिष्ठा त्रिपुरमालिनी रामयालंबा स्वात्मा रामासुधास्मृतिः संसार भंग निर्मग्न समुद्धरण पंडिता यज्ञ प्रिया यज्ञकर्त्री यजमान स्वरूपिणी धर्माधारा धनाध्यक्षा धनधान्यवर्धिनी विप्रिया विप्ररूपा विश्वभ्रमणकारिणी विश्वग्रासा विक्रमाधा वैष्णवी विष्णुरूपिणी अयोनिर्योनिलया कूटस्था कुलरूपिणी
वीरगोष्ठ प्रिया वीरा नैष्कर्म्यानाद रूपिणी विज्ञान कलना कल्या विदग्धा वैन्दवासना तत्वाधिका तत्वमयी तत्वमर्थस्वरूपिणी सामगान प्रिया सौम्या सदाशिव कुटुंबिनी सव्याव सव्य मार्गस्था सर्वापत्ति निवारिणी स्वस्था स्वभाव मधुरा धीरा धीर समर्थिता चैतन्यार्घ्य समाराध्या चैतन्य कुसुम प्रिया तदोदिता सदा दुष्टा करुणादित्य पाटला दक्षिणा दक्षिणाराध्या दरस्मेर मुखाम्बिका कौलिनी केवलानर्घ्य कैवल्य पददायिनी श्रोत प्रिया श्रीमती श्रुति संस्कृत वैभवा मनस्विनी मानवती महेशी मंगलाकृतिः विश्वमाता जगद्धात्री विशालाक्षी विरागिनी प्रगल्भा परमोदारा परामोदा मनोमयी व्योमकेशी विमानस्था वज्रिणी वामकेश्वरी पंचयज्ञ प्रिया पंच प्रेत मंत्राधिशायिनी पंचमी पंचभूतेशी पंचसंख्योपकारिणी शाश्वती शाश्वतीश्वर्य सर्वदा शंभुमोहिनी धराधर सुधाधन्या धर्मिणी धर्मवर्धिनी लोकातीता गुणातीता सर्वातीता समात्मिका बंधुक कुसुम प्रख्या बाला लीला विनोदिनी सुमंगली सुखकरी स्वेशाध्या सुवासिनी सुवासिन्यर्तन प्रीता शोभना शुद्ध मानसा सिंधु तर्पण संतुष्टा पूर्वजा त्रिपुरांबिका समुद्रा समाराध्या त्रिपुरा श्रीवशंकरी ज्ञान मुद्रा ज्ञानगम्या ज्ञानज्ञेय स्वरूपिणी योनि मुद्रा खंडेति त्रिगुणांबा त्रिकोणगा अनगाद्भुत चारित्रा वांछितार्थप्रदायिनी अभ्यासादिज्ञाता षड्भातीत रूपिणी अव्याज करुणामूर्ति अज्ञान ध्वांत दीपिका आबालकोप विदिता सर्वानुल्लंघ्य गासना श्री चक्रराज निलया श्रीमत् त्रिपुर सुंदरी शिव शिवा शिव शक्ति रूपिणी ललितांबिका एवं श्री ललिता देव्या नाम्नां साहस्रकं जगुः जगदंबार्पणमस्तु కూడా చేతులు జోడించి నమస్కారం చేసుకోండి. ఓం మీ తల్లిదండ్రులకు నమస్కారం చేసుకోండి. మాతృదేవో భవ, పితృదేవో భవ, ఆచార్య దేవో భవ, అతిథి దేవో భవ, సర్వేభ్యో బ్రాహ్మణేభ్యో బంధుజనేభ్యో నమో నమః. ఇప్పుడు మీ ముందున్నటువంటి మంగళారతులు ముట్టియండి. ఉద్దీపస్య జాతవేదో భగ్నం నిరుతిం మమ పశుగుష్యమయ్యమావహ జీవనం చ దిశో దశ. దీపారాధన ముహూర్తస్సు ముహూర్తో అస్తు. ఏతత్తు ముహూర్తకాలే సూర్యాదీనా నవానాం గ్రహాణాం అత్యంత ఆనుకూల్యత బలసిద్ధిరస్తు. బోధిపద్మం బ్రహ్మరూపం అంధకారా నివారణం భక్త్యా దీపం ప్రవక్ష్యామి దేవాయ పరమాత్మనే. ప్రాయమాం నరకాద్ఘోరా దివ్యజ్యోతి నమోస్తుతే. ఆ దీపాలకు కొద్దిగా పసుపు కుంకుమ పెట్టండి. మంగళారతిలో అక్షరాలు వేసుకొని ఒక పువ్వు పక్కకు పెట్టి నమస్కారం చేసుకోండి. దీపారాధన ముహూర్తస్సు ముహూర్తో అస్తు. అయిందమ్మ. దీపాలు ముట్టించుకున్నారా? పసుపు కుంకుమ వేసి నమస్కారం చేసుకున్నారా? ఇప్పుడు మీ ముందు కలశం చెంబు ఉంది కదమ్మా, ఆ కలశం చెంబులో నుండి కళ్ళకు నీళ్ళు అద్దుకోండి. ఆచమ్య ఓం కేశవాయ నమః, నారాయణాయ నమః, మాధవాయ నమః, గోవిందాయ నమః, విష్ణవే నమః, మధుసూదనాయ నమః, త్రివిక్రమాయ నమః, వామనాయ నమః, శ్రీధరాయ నమః, వృషీకాయ నమః, సంకర్షణాయ నమః, వాసుదేవాయ నమః, ప్రద్యుమ్నాయ నమః, నిరుద్ధాయ నమః, పురుషోత్తమాయ నమః, దోక్షజాయ నమః, నారసింహాయ నమః, అచ్యుతాయ నమః, జనార్దనాయ నమః, ఉపేంద్రాయ నమః, అలయే నమః, శ్రీకృష్ణాయ నమః, శ్రీకృష్ణ పరబ్రహ్మణే నమో నమః. 2 గింజల అక్షరం తీసుకోండి. వాసన చూసి ఎనుకకు వదిలేసేయండి. ఉత్తిష్టంతో భూత పిశాచాయ భూమి భారక ఏ దేశామ విరోధేన బ్రహ్మకర్మ సమారదే అపస్సర్పంతు ఏ భూతా భూమి సంస్థిత ये भूता विघ्नकर्तारा तेन शंकुशिवाग्नया प्रणवस्या परब्रह्म ऋषि परमात्मा देवता देवी गायत्री छन्दः प्राणायामे विनियोगः. చేతులు జోడించి నమస్కారం చేసుకోండి. అక్షంతలి గోవింద గోవింద ఉపాక్షయ ద్వారా శ్రీ పరమేశ్వర ముత్తిష్ట శ్రీ పరమేశ్వర ప్రీత్యర్థం శుభాత్ విజయాత్రే గోమని మంగళ ముహూర్తే అత్ర పృథివ్యాం జంబోద్వీపే భరతవర్షే భరతఖండే మేరో దక్షిణ దిగ్భాగే శ్రీశైలస్య వాయువ్య ప్రదేశే కృష్ణా గోదావరియోర్మధ్య దేశే సమస్త దేవతా బ్రాహ్మణ హరిహర గురు చరణ సన్నిధౌ అస్మిన్ వర్తమాన వ్యవహారిక చాంద్రమానేన ప్రభువాది దివ్యశక్తి సంవత్సరానాం మధ్యే విశ్వావసునామ సంవత్సరే ఉత్తరాయణే దశమ్యాం తిథౌ వాసరః వాసరస్తు. నమో
लक्ष्मीवासरे भूवासरे शुभवासरे शुभनक्षत्रे शुभयोगे शुभकरणग्रहगुण एवं गुण विशेषेण विशिष्टायां शुभतिथौ కరుణ వాళ్ళందరూ కూడా మీ గోత్రము మీ ఇంటి పేరు మీ కుటుంబ సభ్యుల పేరు ఒక్కసారి అమ్మవారికి చెప్పుకోండి. నానావిధ గోత్రోద్భవస్య నానావిధ వంశోద్భవస్య నానా నామధేయస్య అందరూ చెప్పండి. అస్మాకం సహ కుటుంబానా క్షేమ స్థైర్య ధైర్య విజయ అభయ ఆయు ఆరోగ్య ఐశ్వర్య అభివృద్ధి అర్థం ధర్మ అర్థ కామ్య మోక్ష చతుర్విధ ఫల పురుషార్థ సిద్ధ్యర్థం మమ కుటుంబస్య మమ జాతస్య సర్వ గ్రహదోష నివారణ అర్థం సర్వకార్య విజయ ప్రాప్తి అర్థం ఆరోగ్య అనుకూల్యత సిద్ధ్యర్థం సంపూర్ణ జగదంబ మహాకాళి మహాలక్ష్మి మహాసరస్వతి స్వరూపిణి లలిత త్రిపుర సుందరి దేవత అనుగ్రహ సిద్ధ్యర్థం అన్యోన్య బ్రాహ్మణ ముఖేన సామూహిక కుంకుమార్చన పూజనంచ అహం కరిష్యే. మంచి నమస్కారం చేసుకోండి అమ్మవారికి. ఆ అక్షంతల్ని గణపతి గౌరమ్మ చేసుకున్నారు కదమ్మా, గణపతి గౌరమ్మ మీద వేయండి. ఒక పువ్వు వేసి చేయబెట్టండి కలశంలో. మీరు గంధం ఉంటే గంధం కూడా పెట్టండి. కలశస్య ముఖే విష్ణు కంఠే రుద్ర సమాస్థిత మూలే స్థితో బ్రహ్మ మధ్యేమ అభిమాసుత కుక్షౌ తుషాకరా సర్వే సప్తద్వీపా వసుంధర ఋగ్వేదౌ వధుర్వేదౌ సామవేదౌ వదర్ణ అంగే జనై సర్వే కలశాంతి సమాశ్రిత అత్త గాయత్రీ సావిత్రీ సరస్వతి శాంతి పుష్టి దృష్టి కరేరద ఆయాం దేవ పూజార్థం ధృతక్షయకారక సంగీత దేవుని ప్రాప్తి సరస్వతి ధర్మదేశి కావేరీ జలేశ్వరి సన్నిధిక్తో కావేరీ తుంగభద్రాసా కుశవే జ్ఞాసదోతమీ భాగీరథీ ఖ్యాత పంచగంగావృకీర్తిత శుద్ధ జలాయ విద్మహే పాదాస్తాయ ధీమహి తన్నో వర్ణ ప్రచోదయాత్. చేదీసి నమస్కారం చేసుకోండి. కలిశం చెంబులో ఉండేటువంటి పువ్వుతోని మీ ముందున్నటువంటి సామాగ్రి మీద మీ మీద నీళ్లు చల్లుకోండి. అపవిత్రం పవిత్రో వా సర్వావస్థాంగతోత్మివా యస్మరేత్ పుండరీకాక్షం సవాహ్యాభ్యంతరంగి పుండరీకాక్ష పుండరీకాక్షాయ నమః. నిర్విఘ్నేన బల సమాప్త్యర్థం అక్షంతం తీసుకోండి. గణపతికి గౌరమ్మకు నమస్కారం చేసుకోండి. ఓం గణానాం త్వా గణపతిం హవామహే కవిం కవీనానుపమశ్రవస్తమో జ్యేష్ఠరాజం బ్రహ్మణాన్ బ్రహ్మణస్పదాన శృణ్వన్నోతిర్సాదనం గౌరీమిమాయ సలిలాని దక్షత్యేకపతి ద్విపది సా చతుష్పది అష్టాపది నవపది భూపతి సహస్రాక్షర పరమేభ్యో మన్నో మీద అక్షంతలు వేయండి. ధ్యాయామి ధ్యానం సమర్పయామి. కంకణం కూడా అక్షంతలు వేయండి. నమో అస్తు సర్వేభ్యో ఏకైక పృథివీ ఏ అంతరిక్షే దివిజేభ్య సరిభ్యో లేదా మహేరణాయ యోగ శివతమో రసః తస్య భాజయతే అనః ఉషదీరవ మాతరః తస్మానరంగమావభోయ శిక్షయాయ జన్మదా ఆపోజనయతాచనః. పుష్పాణి సమర్పయామి. నమో వ్రాతపదయే నమో గణపతయే నమ ప్రథమపదయే నమస్తే అస్తు లంబోదరాయ ఏకదంతాయ విఘ్ననాశినే శివసుతాయ శ్రీవరదమూర్తయే నమో నమః. గంధాక్షర పుష్పాన్ని సమర్పయామి. గంధద్వారా నిత్యపుష్టాంగీం ఈశ్వరీ సర్వభూతానాం హరిద్రాది కుంకుమ విలేపనం సమర్పయామి. పూలు పెట్టండి. పుష్పై పూజయామి. ఇప్పుడు అక్షంతం తీసుకోండి. ఎడమ చేతిలో వేసుకోండి. శ్రీ గణేశాయ నమః అంటూ ప్రదాయకాయ నమః. సిద్ధి బుద్ధి సహిత మహాగణాధిపతయే నమః. అక్షంతలు వేసేయండి. చెప్పండి. వక్రతుండ మహాకాయ కోటి సూర్య సమప్రభ నిర్విఘ్నం కురు మే దేవ సర్వ కార్యేషు సర్వదా. గజానన భగవానికి
ఇప్పుడు గణపతి దగ్గర నుండి ఒక పువ్వు తీసుకొని కళ్ళకు కట్టుకొని తల్లో పెట్టుకోండి. గణపతి ప్రసాదం యజమానస్య శిరసా గృహ్ణామి. ఇప్పుడు కంకణం ఉంది కదమ్మా, అందరూ వివాహమైన వాళ్ళే ఉన్నారు కాబట్టి ఎడమ చేతి కట్టుకోవాలి కంకణం పక్క వారి సహాయం చేత. మళ్ళీ నెల నుంచి ఖచ్చితంగా మీరు పసుపు పెట్టుకుంటున్నారు అందరూ ఉంటే అదే పాటి చేతుకు గాజులు, కుదుటికి కుంకుమ, కాళ్ళకు పసుపు, చేతుకు గాజులు, మళ్ళీ సర్వమంగళమాంగళ్యే శివే సర్వార్థసాధికే శరణ్యే త్ర్యంబకే గౌరీ నారాయణి నమోస్తుతే. సుముహూర్తమస్తు. అందరూ కుంకుమార్చన ప్రారంభిద్దాము. మనకు హిందూ యువత సత్సంగ సేవా సంస్థ ఫిబ్రవరి 2వ తారీఖు నాడు మనము నవచండీ హోమం చేస్తున్నాము. సత్సంగ సేవా సంస్థ ఫిబ్రవరి 2వ తారీఖు నాడు నవచండీ హోమము, శివ కళ్యాణము, శతరుద్రము, శ్రీయంత్రార్చన, సామూహిక కుంకుమార్చన కార్యక్రమాన్ని అద్భుతంగా చేసుకోవడం జరిగిందమ్మా. ఇప్పటికీ 163 అనాథ శవాల అంత్యక్రియలు పూర్తయినాయి. చండీ హోమం చేసే సమయానికి 150 ఉంటే అయిపోయిన తర్వాత 13 పెరిగినట్టున్నాయి. మనకు ఒక్క అనాథ శవం అంత్యక్రియలు చేస్తే అశ్వమేధ యాగంతో సమానం. అట్లాంటివి 163 పూర్తి చేసుకున్నారు. ఎప్పుడైనా దేవాలయం ఎక్కడ ఉంటుంది అంటే మనకు వచ్చేటువంటిది ఒక గుడి, ఒక గంట ఉండి, ఒక పంతులు అక్కడ అర్చన కూర్చుంది, లోపల ఒక విగ్రహం ఉంటే దేవాలయము అనుకుంటాం. అంతే కదమ్మీ. ఒకవేళ పోయేటప్పుడు ఒక రాయి ఉంటే నువ్వు దేవుడు అని కూడా దండం పెట్టు. అదే రాయిని చెక్కి విగ్రహం లాగా రూపం పెడితే దేవుడు అని దండం పెట్టు. మనము ఒక పోకను పెట్టి గణపతి అంటున్నాం. మరి గణపతికి తొండం ఉందా, దంతాలున్నాయా? కానీ మన భావనను బట్టి అక్కడ భగవంతుడు వస్తున్నాడు. సనాతన ధర్మంలో గొప్పనైనటువంటి విషయం ఏంటిది అంటే మనము దేన్నైనా భక్తితో చూస్తాం. అనాథ శవాల అంత్యక్రియలు చేసినటువంటి ప్రాంతము దేవాలయముతో సమానము. అందులో ఈయన కూడా సంకల్పించినాడు, ప్రతి నెల చివరి శుక్రవారము సామూహిక కుంకుమార్చన కార్యక్రమం చేద్దామని చెప్పినాడు మాకు. నేను అన్నాను ప్రతి నెల అంటే మేము రావడానికి సిద్ధమే, కానీ మాకు సీజన్ ఉంటుంది, గృహప్రవేశాలు, పెళ్ళిళ్ళు ఉంటాయి, ఎట్లా అని అడిగినాను. అమ్మవారిని నడిపించుకుంటుంది అని అనుకోకుండా ఇద్దరం వచ్చాము. అంటే సంకల్పం ఉంటే ఏదైనా చేయవచ్చు అనే దానికి ఉదాహరణ ఇదే విధంగా ప్రతి శుక్రవారం రండి. దాంతో ప్రతి శుక్రవారం చివరి శుక్రవారం మీతో ఇంకా ఎవరైనా వచ్చే వాళ్ళు ఉంటే వాళ్ళని తీసుకురండి. ఈరోజు లలితా సహస్రనామ పారాయణం మొదలుగా పంతులు గారితో ప్రారంభించినాము. వచ్చే నెల నుండి ఎట్లా ఉంటుందంటే మేము వచ్చేసరికి లలితా సహస్రనామ పారాయణం ప్రారంభించి పూర్తి చేసేస్తాం. అలవాటు అవుతుంటుంది, రాని వాళ్ళకి అలవాటు అవుతుంటుంది కదమ్మా. అది చేస్తూ ఎందుకోసము అంటే అసలు కుంకుమార్చనతో పాటు లలితా సహస్రనామాలంటే 1000 నామాల అర్చన జరుగుతుంది. నేను ఆ విధంగానే చేద్దాం అనుకున్నాను, కానీ మీ అందరికీ అలవాటు అవుతుందన్న ఉద్దేశంతో ముందు లలితా సహస్రనామ పారాయణం చేయించినాను. ప్రతి నెల కూడా ముందే దాంట్లో చాలా మంది నేను చూస్తూ ఉన్నాను. వితౌట్ బుక్ అందరూ కూడా లలితా సహస్రనామ పారాయణం చేసిన వాళ్ళు ఉన్నారు, చూస్తూ కూడా చెప్పేటువంటి వాళ్ళు ఉన్నారు. కాబట్టి రాగానే ఫస్ట్ లలితా సహస్రనామ పారాయణం ప్రారంభిద్దాం. అయిపోయిన తర్వాత అన్ని రెడీ చేసుకొని మళ్ళీ కుంకుమార్చన ఎవరు వచ్చినా రాకుండా మీరు ఆ కార్యక్రమాన్ని కంటిన్యూ చేయాలి. కాబట్టి ఇది గమనించాలమ్మా. ఇంకోటి మనకు మహాకాళి, మహాలక్ష్మి, మహాసరస్వతి ముగ్గురు అమ్మవారు ముఖ్యములు. ఏ దేవుణ్ణి ఏ రూపంగా పోల్చినా వీళ్ళు ముగ్గురి. ఈ ముగ్గురి యొక్క తత్వమే లలితాదేవి. ఆమెని మించి ఇక శక్తి ఏది లేదు.
అట్లాంటి అమ్మవారి యొక్క సమక్షంలో మనం ఇప్పుడు కుంకుమార్చన ప్రారంభించుకుంటున్నాము. శివో జలధర ప్రియ, శంకరుడికి ఎన్ని నీళ్లు పోస్తే అంత ఆనందం అంట. విష్ణు అలంకార ప్రియ, విష్ణువుకి ఎంత అలంకారం చేస్తే అంత ఆనందం అంట. మాతే అర్చన ప్రియ, అమ్మవారికి అర్చన అంటే విశేషమైనటువంటి ప్రీతి అది. ఇక్కడ ఉన్నటువంటి వాళ్ళు ఆల్రెడీ మొత్తం పంతులు గారితో సహా కలుపుకొని ఒక 12,000 సార్లు ఇప్పుడు లలితానామాలు చదివిస్తారు. సహస్రనామాలు కదమ్మా, ఒక్కొక్కరు 1000 ఎన్నిసార్లు అయిపోయింది? 12,000. ఈ ముగ్గురి కూడా నేను 108, 324 నామాలు నేను చెప్తే ప్రతి నామం తర్వాత మీరు శ్రీమాత్రే నమః అనే నామస్మరణ గట్టిగా చెప్తే మీరు ఒక్కొక్కరు 324 సార్లు అంటే ఇది కూడా ఒక 4,000 సంఖ్య అర్చన అవుతుంది. కాబట్టి అందరూ కూడా గట్టిగా శ్రీమాత్రే నమః అంటూ చూపుడు వేలు చిక్కెన వేలు తగలేయకుండా ఇట్లా గోముఖంగా పట్టుకొని గోముఖమమ్మ ఇట్లా కొద్దిగా శ్రీమాత్రే నమః అంటూ వేస్తూ ఉండండి. మొదటిగా లక్ష్మీదేవి సరస్వతీదేవి యొక్క నామాలు జ్ఞానప్రదాయని అమ్మవారికి మనసులో శ్రీమాత్రే నమః అంటూ వేస్తూ ఉండండి. ఓం సరస్వత్యై నమః, ఓం మహాభద్రాయ నమః, ఓం మహామాయాయ నమః, ఓం వరభ్రాయ నమః, ఓం పద్మనిలయాయ నమః, ఓం పద్మాక్షై నమః, ఓం పద్మవక్త్రాయ నమః, ఓం శివానుజాయ నమః, ఓం పుస్తకభృతే నమః, ఓం జ్ఞానముద్రాయ నమః, ఓం రమాయే నమః, ఓం పరాయే నమః, ఓం కామరూపాయే నమః, ఓం మహావిద్యాయే నమః, ఓం మహాపాతకనాశిన్యై నమః, ఓం శ్రీమాత్రే నమః, ఓం మహాశయాయే నమః, ఓం శ్రీమాత్రే నమః, మాలిన్యై నమః, ఓం శ్రీమాత్రే నమః, మహాభోగాయే నమః, ఓం శ్రీమాత్రే నమః, మహాభుజాయే నమః, ఓం శ్రీమాత్రే నమః, మహోత్సహాయే నమః, ఓం శ్రీమాత్రే నమః, శ్రీమాత్రే నమః, మహాకాల్యే నమః, ఓం శ్రీమాత్రే నమః, పాశాయే నమః, ఓం శ్రీమాత్రే నమః, రాయే నమః, ఓం శ్రీమాత్రే నమః, సాయే నమః, ఓం శ్రీమాత్రే నమః, రాయే నమః, ఓం శ్రీమాత్రే నమః, రాయే నమః, ఓం శ్రీమాత్రే నమః, రాయే నమః, ఓం శ్రీమాత్రే నమః, నిర్మలాయే నమః, ఓం శ్రీమాత్రే నమః, వైష్ణవ్యే నమః, ఓం శ్రీమాత్రే నమః, ద్రవదనాయే నమః, ఓం శ్రీమాత్రే నమః, లేక విభూషితాయే నమః, ఓం శ్రీమాత్రే నమః, శ్రీ నమః, ఓం శ్రీమాత్రే నమః, రాజే నమః, ఓం శ్రీమాత్రే నమః, జే నమః, ఓం శ్రీమాత్రే నమః, జాల నమః, జే నమః, ఓం శ్రీమాత్రే నమః, నమః, ఓం శ్రీమాత్రే నమః, రాజే 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 నమః, ఓం శ్రీమాత్రే నమః, గోవిందాయే నమః, ఓం శ్రీమాత్రే నమః, శ్రీ నమః, ఓం శ్రీమాత్రే నమః, రాజే నమః, ఓం శ్రీమాత్రే నమః, రాజే నమః, ఓం శ్రీమాత్రే నమః, రాజే నమః, ఓం శ్రీమాత్రే నమః, విరాజితాయే నమః, ఓం శ్రీమాత్రే నమః, రాజే నమః, ఓం శ్రీమాత్రే నమః, జే నమః, ఓం శ్రీమాత్రే నమః, బ్రహ్మే నమః, ఓం శ్రీమాత్రే నమః, జ్ఞానమేక సాధనాయే నమః, ఓం శ్రీమాత్రే నమః, జై నమః, ఓం శ్రీమాత్రే నమః, జై నమః, ఓం శ్రీమాత్రే నమః, రాజే నమః, ఓం శ్రీమాత్రే నమః, శ్రీ నమః, ఓం శ్రీమాత్రే నమః, జై నమః, ఓం శ్రీమాత్రే నమః, రాజే నమః, ఓం శ్రీమాత్రే నమః, రాజే నమః, ఓం శ్రీమాత్రే నమః, రాజే నమః, ఓం శ్రీ
నమః కమలాయే నమః ఓం శ్రీమాత్రే నమః మూర్తయే నమః ఓం శ్రీమాత్రే నమః జ్ఞానాయే నమః ఓం శ్రీమాత్రే నమః నమః ఓం శ్రీమాత్రే నమః పిండే నమః ఓం శ్రీమాత్రే నమః ప్రమదిన్యే నమః ఓం శ్రీమాత్రే నమః నమః ఓం శ్రీమాత్రే నమః నమః ఓం శ్రీమాత్రే నమః తంత్రే నమః ఓం శ్రీమాత్రే నమః నమః ఓం శ్రీమాత్రే నమః నమః ఓం శ్రీమాత్రే నమః ప్రహరాయ నమః ఓం శ్రీమాత్రే నమః మనోజనమర్ధిన్యే నమః ఓం శ్రీమాత్రే నమః శివాయ నమః ఓం శ్రీమాత్రే నమః నమః ఓం శ్రీమాత్రే నమః సంస్కృతాయ నమః ఓం శ్రీమాత్రే నమః నమః ఓం శ్రీమాత్రే నమః నమః ఓం శ్రీమాత్రే నమః భాగ్యదాయిని నమః ఓం శ్రీమాత్రే నమః 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 భూషితాయ నమః ఓం శ్రీమాత్రే నమః నమః ఓం శ్రీమాత్రే నమః మంగళాయ నమః ఓం శ్రీమాత్రే నమః నమః ఓం శ్రీమాత్రే నమః భూషితాయ నమః ఓం శ్రీమాత్రే నమః నమః ఓం శ్రీమాత్రే నమః ప్రదాయ నమః ఓం శ్రీమాత్రే నమః సామ్రాజ్యాయ నమః ఓం శ్రీమాత్రే నమః శ్రీమాత్రే నమః నమః ఓం శ్రీమాత్రే నమః నమః ఓం శ్రీమాత్రే నమః శివాత్మికాయ నమః ఓం శ్రీమాత్రే నమః సరస్వతీ దేవతాయే నమో నమః ఓం శ్రీమాత్రే నమః సరస్వతీ మాతాకి తీసుకోండి చెప్పండి యాదేవి సర్వభూతేషు జ్ఞానరూపేణ సంస్థిత నమస్తస్తే నమో నమః విశ్వపాలిని మాతాకి ఇప్పటి వరకు లక్ష్మీదేవి సరస్వతీదేవి యొక్క 108 నామాలను పూర్తి చేసుకున్నామమ్మా. మనకు సృష్టి స్థితి లయము అనేటువంటివి 3 ఉంటాయి. సృష్టించేది బ్రహ్మ, నడిపించేది విష్ణువు, లయం చేసుకునేటువంటిది ఈశ్వరుడు. మరి ఎవరి పని వాళ్ళు చేయాలంటే శక్తి కావాలి. కుంకుమార్చన చేయాలి అంటే శక్తి కావాలి. ఎట్లా శక్తి కావాలి? కనీసం చెయ్యన్నప్పటికీ లేపాలంటే ఏం కావాలి? శక్తి కావాలి. శక్తి లేనిది ఏమైనా చేస్తామా? ఈ శక్తి స్వరూపులే మహాకాళి, మహాలక్ష్మి, మహాసరస్వతి. బ్రహ్మ విధిరాత జ్ఞానం ఉండాలి, చదువు ఉండాలి. ఈ జ్ఞానం అనేటువంటిది ఎవరి దగ్గర ఉంది అంటే సరస్వతీదేవి. బ్రహ్మ తన యొక్క భార్య స్థానాన్ని ఇచ్చినాడు సరస్వతీదేవికి. శక్తి స్వరూపిణి జ్ఞానప్రదాయిని ఉన్నది. మూలం ఇదం జగత్. పైసలేంది మనిషికి విలువ లేదు. అసలు మనిషికి విలువ లేదు. డబ్బు ఉంటేనే విలువ ఉండే సమాజంలో ఉన్నాము. అట్లాంటి సమాజంలో పరిపాలకుడు విష్ణువు పరిపాలించాలంటే తన భార్య అయినటువంటి లక్ష్మీదేవి స్థానం ఇచ్చి ఆయన పరిపాలకుడైనాడు. లయం తెలుసుకోవాలి. ఎంత జన్మ అనుభవించినా, ఎన్ని భోగాలు అనిపించినా చివరికి లయం అమ్మవారిలో మమైకంగా లయ శక్తి స్వరూపిణి ఉన్నది దుర్గాదేవి. కాబట్టి ఈ 3 నామాల యొక్క అర్చన జరుగుతుంది. ఇప్పుడు లక్ష్మీదేవి అంటే జ్ఞానము. మొదలుగా చదువు రావాలి. చదువు జ్ఞానం వస్తే డబ్బుని ఎట్లా ఉపయోగించాలో తెలుస్తుంది. జ్ఞానం లేకపోతే డబ్బుని విచ్చలవిడిగా ఎందుకు ఉపయోగపడుతున్నామో తెలియదు. కాబట్టి
జ్ఞానాన్ని బోధించడానికి సరస్వతీదేవిని మనం పూజించుకున్నాము. ఇప్పుడు సరస్వతీదేవి వచ్చిన తర్వాత లక్ష్మి రావాలి కదా, ఆ లక్ష్మిని శ్రీమాత్రే నమః అంటూ లక్ష్మీదేవికి అర్చన చేస్తూ ఉండండి. లక్ష్మి అంటే డబ్బు కాదమ్మా, సంతోషము. కోట్లున్నోడు కూడా బాధపడుతూ ఉండేటువంటి వాళ్ళు ఉన్నారు, 10 రూపాయలున్న తృప్తిగా ఉండేటువంటి వాళ్ళ మనం కాబట్టి శ్రీమాత్రే నమః అంటూ అర్చన ప్రారంభించండి. ఓం శ్రీ మహాలక్ష్మీ నమః, ఓం శ్రీమాత్రే నమః, ఓం బ్రహ్మజ్ఞానాయై నమః, ఓం శ్రీమాత్రే నమః, ఓం బ్రహ్మసుఖదాయై నమః, ఓం శ్రీమాత్రే నమః, బ్రహ్మణ్యాయై నమః, ఓం శ్రీమాత్రే నమః, బ్రహ్మరూపిణ్యై నమః, ఓం శ్రీమాత్రే నమః, సుమత్యై నమః, ఓం శ్రీమాత్రే నమః, సురభాయై నమః, ఓం శ్రీమాత్రే నమః, రాజై నమః, ఓం శ్రీమాత్రే నమః, గాయత్రీ నమః, ఓం శ్రీమాత్రే నమః, గాయత్రీ నమః, ఓం శ్రీమాత్రే నమః, శ్రీ నమః, ఓం శ్రీమాత్రే నమః, ప్రాణస్వరూపాయై నమః, ఓం శ్రీమాత్రే నమః, ఇంద్రియసుఖప్రదాయై నమః, ఓం శ్రీమాత్రే నమః, నమః, ఓం శ్రీమాత్రే నమః, నారాయణై నమః, ఓం శ్రీమాత్రే నమః, కృష్ణాయై నమః, ఓం శ్రీమాత్రే నమః, నాథాయై నమః, ఓం శ్రీమాత్రే నమః, శ్రీ నమః, ఓం శ్రీమాత్రే నమః, నాథాయై నమః, ఓం శ్రీమాత్రే నమః, శ్రీ నమః, ఓం శ్రీమాత్రే నమః, మోహాక్షే నమః, ఓం శ్రీమాత్రే నమః, యాతిహర్థే నమః, ఓం శ్రీమాత్రే నమః, హరిగోవింద్యై నమః, ఓం శ్రీమాత్రే నమః, హరిణ్యై నమః, ఓం శ్రీమాత్రే నమః, సాయై నమః, ఓం శ్రీమాత్రే నమః, సాయై నమః, ఓం శ్రీమాత్రే నమః, శ్రీ నమః, ఓం శ్రీమాత్రే నమః, హరిణ్యై నమః, ఓం శ్రీమాత్రే నమః, సోదాయై నమః, ఓం శ్రీమాత్రే నమః, సాయై నమః, ఓం శ్రీమాత్రే నమః, సేవితాయై నమః, ఓం శ్రీమాత్రే నమః, ప్రియాయై నమః, ఓం శ్రీమాత్రే నమః, శ్రీ నమః, ఓం శ్రీమాత్రే నమః, సాయై నమః, ఓం శ్రీమాత్రే నమః, సాయై నమః, ఓం శ్రీమాత్రే నమః, ఓం శ్రీమాత్రే నమః, శ్రీ నమః, ఓం శ్రీమాత్రే నమః, భావించై నమః, ఓం శ్రీమాత్రే నమః, శ్రీ నమః, ఓం శ్రీమాత్రే నమః, శ్రీ నమః, ఓం శ్రీమాత్రే నమః, ఓం శ్రీమాత్రే నమః, శ్రీ నమః, ఓం శ్రీమాత్రే నమః, తస్మై నమః, ఓం శ్రీమాత్రే నమః, ఓం శ్రీమాత్రే నమః, దత్తాయై 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 నమః, ఓం శ్రీమాత్రే నమః, న్యాయై నమః, ఓం శ్రీమాత్రే నమః, ముదితాయై నమః, ఓం శ్రీమాత్రే నమః, కర్తృకార్య నిత్య నిర్వలోత్తకాయై నమః, ఓం శ్రీమాత్రే నమః, రాయై నమః, ఓం శ్రీమాత్రే నమః, దత్తాయై నమః, ఓం శ్రీమాత్రే నమః, రాయై నమః, ఓం శ్రీమాత్రే నమః, రాయై నమః, ఓం శ్రీమాత్రే నమః, రాయై నమః, ఓం శ్రీమాత్రే నమః, శ్రీ నమః, ఓం శ్రీమాత్రే నమః, శ్రీ నమః, ఓం శ్రీమాత్రే నమః, శ్రీ నమః, ఓం శ్రీమాత్రే నమః, హార్దిహారిణ్యై నమః, ఓం శ్రీమాత్రే నమః, రాయై 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 నమః, ఓం శ్రీమాత్రే నమః, శ్రీ నమః, ఓం శ్రీమాత్రే నమః, స్వరాజై నమః, ఓం శ్రీమాత్రే నమః, భోగాయై నమః, ఓం శ్రీమాత్రే నమః, రాయై నమః, ఓం శ్రీమాత్రే నమః, రాయై నమః, ఓం శ్రీమాత్రే నమః, రాజపసింజై నమః, ఓం శ్రీమాత్రే నమః,
శ్రీమాత్రే నమః ఓం శ్రీమాత్రే నమః 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 ఓం శ్రీమాత్రే నమః కల్పాయ నమః ఓం శ్రీమాత్రే నమః రామాయ నమః ఓం శ్రీమాత్రే నమః ఓం శ్రీమాత్రే నమః ప్రియాయ నమః ఓం శ్రీమాత్రే నమః వరదాయ నమః ఓం శ్రీమాత్రే నమః ఓం శ్రీమాత్రే నమః హరే నమః ఓం శ్రీమాత్రే నమః హరే నమః ఓం శ్రీమాత్రే నమః ఓయికే నమః ఓం శ్రీమాత్రే నమః హరే నమః ఓం శ్రీమాత్రే నమః హరే నమః ఓం శ్రీమాత్రే నమః హరే నమః ఓం శ్రీమాత్రే నమః స్థితాయ నమః ఓం శ్రీమాత్రే నమః స్థితాయ నమః ఓం శ్రీమాత్రే నమః స్థితాయ నమః ఓం శ్రీమాత్రే నమః శాంతభుజంకర వివభ్రవాయ నమః ఓం శ్రీమాత్రే నమః శంకరాయ నమః ఓం శ్రీమాత్రే నమః బలపరాయ నమః ఓం శ్రీమాత్రే నమః దుర్గాయ నమః ఓం శ్రీమాత్రే నమః గణదేవితాయ నమః ఓం శ్రీమాత్రే నమః కోమలాయ నమః ఓం శ్రీమాత్రే నమః మహాలక్ష్మీ నమః ఓం జగదంబ విశ్వపాలి మాతాకి జై చెప్పండి యాదేవి యాదేవి సర్వభూతేషు లక్ష్మీరూపేణ సంస్థిత నమస్తస్యై నమో నమః జగదంబ విశ్వపాలిని మాతాకి నమస్కారం చేసుకోండి. ఇప్పుడు లక్ష్మీదేవి 108 నామాలు పూర్తయినాయి, 216 పూర్తయినాయి. చివరిది దుర్గాదేవి 108 నామాలమ్మ. జ్ఞానం వచ్చింది, డబ్బు వచ్చింది. ఇప్పుడు ఈ డబ్బుని ఖర్చు పెట్టాలి కదా, కాబట్టి ఆ డబ్బు శక్తి స్వరూపిణి ఉన్నది. కాబట్టి మనం చిన్న పిల్లగాడు, మన ఇంట్లో పిల్లగాడు సతాయిస్తే దగ్గరుండి చదువు చెప్పి తీసిస్తాం. లేకపోతే ఏ అనుకుంటాం. అప్పుడు తల్లి పిల్లగాడికి ఏమైంది, సరస్వతి స్వరూపిణి జ్ఞానాన్ని బోధించింది. ఇంకా ఏడ్చింది అనుకోండి, షాప్కు పోయి 1 రూపాయి ఇచ్చి కొనకపోరా బాబు అంటారు. అప్పుడు ఏమైంది, లక్ష్మీ స్వరూపిణి ఉన్నాయి. ఇంకా ఏం లేదనుకో, ఒక దెబ్బ కొట్టి సంకలేసుకొని కూర్చున్నది. అంతే కదా, అది శక్తి స్వరూపిణి. అమ్మవారు కూడా 3 అవకాశాలు. మొదటిగా జ్ఞానాన్ని చెప్తుందట, తర్వాత డబ్బులు ఇస్తుందట. వినకపోతే ఆమె కూడా ఒక దెబ్బలు తీసుకొని దెబ్బ కొట్టి తొడ మీద కూర్చోబెట్టుకుంటారు. అంటే తొడ మీద కూర్చోబెట్టుకుంటది అంటే అర్థమైంది, తీసుకపోవడం. అప్పుడు టైం కథమోగయా ఇక్కడ ఉంటే నువ్వు అంతా ఆగమాగం చేస్తున్నారా బాబు, నా దగ్గరికి రాని అంటారు. అమ్మవారు ఎత్తుకున్నది అంటే అదే దుర్గా స్వరూపం, చండీ స్వరూపం. ఇప్పుడు అమ్మవారు శక్తి అయి మీ అందరికి కూడా శక్తి ఇచ్చి అన్ని కార్యాలలో విజయాన్ని ప్రసాదించాలని శ్రీమాత్రే నమః అనే స్మరణ చేత దుర్గాదేవి యొక్క చివరి 108 నామాలను అర్చన చేశాము. మళ్ళీ కుంకుమార్చన చేస్తూ ఉండండి. ఓం శ్రీమాత్రే నమః ఓం శ్రీమాత్రే నమః నమః ఓం శ్రీమాత్రే నమః సాధ్వే నమః ఓం శ్రీమాత్రే నమః అజయ నమః ఓం శ్రీమాత్రే నమః భావాయ నమః ఓం శ్రీమాత్రే నమః భవమోచనే నమః ఓం శ్రీమాత్రే నమః ఆర్యాయ నమః ఓం శ్రీమాత్రే నమః ఆయ నమః ఓం శ్రీమాత్రే నమః ఆయ నమః ఓం శ్రీమాత్రే నమః ఆధ్యాయ నమః ఓం శ్రీమాత్రే నమః ఆయ నమః ఓం శ్రీమాత్రే నమః హారిణ్యై నమః ఓం శ్రీమాత్రే నమః హారిణ్యై నమః ఓం శ్రీమాత్రే నమః ఆయ నమః ఓం శ్రీమాత్రే నమః గంగాయ నమః ఓం శ్రీమాత్రే నమః తపాజే నమః ఓం శ్రీమాత్రే నమః నమః
జ్ఞానందరూపిణ్యై నమః ఓం శ్రీమాత్రే నమః ఆనందాయై నమః ఓం శ్రీమాత్రే నమః ఆవిద్యై నమః ఓం శ్రీమాత్రే నమః కావ్యాయై నమః ఓం శ్రీమాత్రే నమః నాగత్యై నమః ఓం శ్రీమాత్రే నమః భగవత్యై నమః ఓం దేవమాత్రే నమః ఓం చింతాయై నమః ఓం శ్రీమాత్రే నమః శ్రీ నమః సర్వవిద్యాయై నమః ఓం శ్రీమాత్రే నమః శరణ్యాయై నమః ఓం శ్రీమాత్రే నమః వినాశిన్యై నమః ఓం శ్రీమాత్రే నమః 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 పరిధానాయై నమః ఓం శ్రీమాత్రే నమః క్షీరరంజన్యై నమః ఓం శ్రీమాత్రే నమః నమః ఓం శ్రీమాత్రే నమః రమాయై నమః ఓం శ్రీమాత్రే నమః పూరాయై నమః ఓం శ్రీమాత్రే నమః హరియై నమః ఓం శ్రీమాత్రే నమః హరియై నమః ఓం శ్రీమాత్రే నమః దుర్గాయై నమః ఓం శ్రీమాత్రే నమః నమః ఓం శ్రీమాత్రే నమః పూజితాయై నమః ఓం శ్రీమాత్రే నమః నమః ఓం శ్రీమాత్రే నమః మహేశ్వర్యై నమః ఓం శ్రీమాత్రే నమః ఇంద్రై నమః ఓం శ్రీమాత్రే నమః కుమార్యై నమః ఓం శ్రీమాత్రే నమః వైష్ణవ్యై నమః ఓం శ్రీమాత్రే నమః శాంతాయై నమః ఓం శ్రీమాత్రే నమః వారాహ్యై నమః ఓం శ్రీమాత్రే నమః లక్ష్మై నమః ఓం శ్రీమాత్రే నమః శ్రీ నమః ఓం శ్రీమాత్రే నమః నమః ఓం శ్రీమాత్రే నమః జై నమః ఓం శ్రీమాత్రే నమః క్రియాయై నమః ఓం శ్రీమాత్రే నమః సత్యాయై నమః ఓం శ్రీమాత్రే నమః రాజై నమః ఓం శ్రీమాత్రే నమః బహుళాజై నమః ఓం శ్రీమాత్రే నమః ప్రేమాయై నమః ఓం శ్రీమాత్రే నమః వాహనాయై నమః ఓం శ్రీమాత్రే నమః శుంభహనిజై నమః ఓం శ్రీమాత్రే నమః ఆసురమర్ధంజై నమః ఓం శ్రీమాత్రే నమః వేదవహద్రై నమః ఓం శ్రీమాత్రే నమః వినాశిన్యై నమః ఓం శ్రీమాత్రే నమః వినాశనాయై నమః ఓం శ్రీమాత్రే నమః శ్రీమాత్రే నమః రాజై నమః ఓం శ్రీమాత్రే నమః కారిణ్యై నమః ఓం శ్రీమాత్రే నమః శస్త్రహస్తాయై నమః ఓం శ్రీమాత్రే నమః ధారిణ్యై నమః ఓం శ్రీమాత్రే నమః న్యాయై నమః ఓం శ్రీమాత్రే నమః కుమార్యై నమః ఓం శ్రీమాత్రే నమః వత్సై నమః ఓం శ్రీమాత్రే నమః కరుణాయై నమః ఓం శ్రీమాత్రే నమః మాత్రే నమః ఓం శ్రీమాత్రే నమః ప్రదాజై నమః ఓం శ్రీమాత్రే నమః ధాయై నమః ఓం శ్రీమాత్రే నమః శాంతి నమః ఓం శ్రీమాత్రే నమః హే 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 నమః ఓం శ్రీమాత్రే నమః మాయాయై నమః ఓం శ్రీమాత్రే నమః రాయై నమః ఓం శ్రీమాత్రే నమః మాయాయై నమః ఓం శ్రీమాత్రే నమః ప్రహరూపిణ్యై నమః ఓం శ్రీమాత్రే నమః దుర్గాయై నమః ఓం శ్రీమాత్రే నమః శ్రీమాత్రే నమః ఓం శ్రీమాత్రే నమః
అక్షంతం తీసుకోండి, చెప్పండి. యాదేవి సర్వభూతేషు శక్తి రూపేణ సంస్థిత నమస్తస్యే 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 నమో నమః. యాదేవి సర్వభూతేషు మాతృరూపేణ సంస్థిత నమస్తస్యే 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 నమో నమః. సర్వమంగళ మాంగళ్యే శివే సర్వార్థ సాధికే శరణ్యే త్రయంబకే గౌరీ నారాయణి నమోస్తుతే. జగదంబ విశ్వపాలిని మాతాకి. అక్షంతలు వేసి నమస్కారం చేసుకోండి. ఇప్పుడు మీ ముందు అరటి పండ్లు ఉన్నాయి కదమ్మ, నైవేద్యం. ఆ నైవేద్యం గణపతి గోరకు ముందు పెట్టి కొద్దిగా మీద తొక్కర్ని తీయండి. తీసి నైవేద్యం కలశం చెంబులో పువ్వుతో నీళ్లు చల్లి నైవేద్యానికి పెట్టండి. అమ్మా రెండు ఉన్నాయి కదమ్మా, రెండు ఒక దగ్గర పెట్టి ఒకటేసారి చూపెట్టించింది అయిపోతుంది. మనం గణపతికి ప్రత్యేకంగా ఫస్ట్ చూపెట్టింది కదా నైవేద్యం. ఇప్పుడే ఓం గాయత్రీ మంత్రేణ ప్రోక్ష ఓం ప్రథమాత్మనే నమః చతుర్థాత్మనే నమః పంచభూతాత్మనే నమః. నైవేద్యం సమర్పయామి. అక్షంతలు వేయండి గణపతి గౌరమ్మ మీద. భూగి పలక్ష కర్పూరై నాగవల్లే ధయుతం ముక్తాచూర్ణ సమాయుక్తం తాంబూలం ప్రతిగృహ్యతాం. హిరణ్యగర్భగర్భస్థం హేమ బీజం వివావసో అనంత పుణ్యఫలదం వతశాంతిం ప్రయచ్చమే. ఇప్పుడు కర్పూరం ఉందా మన అందరి దర్శయామి. కనుగొంటిని కలగంటిని నేను కలగంటిని కలలోన తల్లిని కనుగొంటిని. ఎంత బాగున్నదో కన్న తల్లి, ఎంత బాగా కలగంటిని కలలోన తల్లిని కనుగొంటిని. మెడలోన అందాల మందారమాల, జడలోన మల్లెల కుసుమాల మాల. మెడలోన అందాల మందారమాల, జడలోన మల్లెల కుసుమాల మాల. ఆ తల్లి నోములో కోటి దీపాలు, ఆ తల్లి నోములో కలలోన తల్లిని కనుగొంటిని. ఎంత బాగున్నదో ఆ కన్న తల్లి, ఎంత బాగున్నదో ఆ కన్న తల్లి. ఎన్నాళ్ళకెన్నాళ్ళకు గుపించే మల్లి. కంచి కామాక్షి కాపూరదేవి, కాశీ విశాలాక్షి కాపూరదేవి. కంచి కామాక్షి కాపూరదేవి, కాశీ విశాలాక్షి కాపూరదేవి. కరుణించి చూసిన వెన్నెలే విరియును, కరుణించి చూసిన వెన్నెలే విరియును. కన్నెర్ర చేసిన అంతే మిగులును, కన్నెర్ర చేసిన అంతే మిగులును. కలగంటిని నేను కలగంటిని, కలలోన తల్లిని కనుగొంటిని. కలగంటిని నేను కలగంటిని, కలలోన తల్లిని కనుగొంటిని. నీరాజనం దర్శయామి. నమో దేవ్యై మహాదేవ్యై శివాయై నమః. నమః ప్రవృచ్చై వజ్రాయై యథా ప్రదాసుతాం.
నీళ్లు దింపి గణపతి గౌరమ్మకు చూపెట్టండి. ఓం కర్పూర గౌరం గణనామకారం సంసారసారం భుజేంద్రహారం సదా వసంతం హృదయారవిందే భవం భవామి సైతన్నమామి నీరాజనం దర్శయామి. నమస్కారాన్ కరోమి. నమస్కారం చేసుకోండి. హారతి కళ్ళ కట్టుకోండి. అక్షంతలు తీసుకోండి. कात्यायनाय विद्महे कन्याकुमारी धीमहि तन्नो दुर्गिः प्रचोदयात्. एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दुर्गिः प्रचोदयात्. महादेव्यै च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्. महादेव्यै च विद्महे विधातृपत्नी च धीमहि तन्नो वाणी प्रचोदयात्. ईशानः सर्वविद्यानाम् ईश्वरः सर्वभूतानां ब्रह्माधिपतिर्ब्रह्मणोऽधिपतिर्ब्रह्मा शिवो मे अस्तु सदा शिवो. मंत्रपुष्पाञ्जलिं సమర్పయామి. అక్షంతలు వేసేయండి గణపతి గౌరి దగ్గర. మెల్లిగా నిల్చుండి మీ చుట్టూ మీరు 3 ప్రదక్షిణాలు చేయండి. యాని కాని చ పాపాని జన్మాంతరకృతాని పాపకర్మాణాం పాపాత్మా పాపసంభవ త్రాయమాం కృపయా దేవా శరణాగత వత్సల అన్యదా శరణం నాస్తి త్వమేవ శరణం మమ తస్మాత్ కారుణ్య భావేన రక్ష రక్షో పరమేశ్వరీ. ఆత్మపూర్వక త్రయ ప్రదక్షిణ పూర్వక నమస్కారాన్ సమర్పయామి. पुनः पूजां करिष्ये चित्रमाच्छादयामि चामराभ्यां बीजयामि नित्यं दर्शयामि गीतं श्रावयामि आन्दोलिकान् आरोहयामि अश्वान् आरोहयामि समस्तराजोपचारशक्तोपचार भक्तोपचार पूजां समर्पयामि. यस्य स्मृत्यासना मुक्ता तव पूजाग्नियादिषु गुणं सम्पूर्णतां याति शुद्धो वन्दे तमच्युतौ. మొత్తం అక్షంతలు ఎడమచేల తీసుకోండి. ఎడమచేల తీసుకున్నారా చెప్పండి. మంత్రహీనం క్రియాహీనం భక్తిహీనం పరమేశ్వరి యత్పూజితం మయా దేవ పరిపూర్ణం తదస్తు మే ఆచరిత సామూహిక కుంకుమార్చన పూజనీన భగవాన్ సర్వాత్మక సర్వం శ్రీ పరమేశ్వరి శరణార విందార్పణం అస్తు. అపరాధం క్షమస్వ. చేతులు జోడించి నమస్కారం చేసుకోండి. అక్షతలు అట్లనే పట్టుకొని నమస్కారం చేసుకోండి. మంచి దండం పెట్టుకోండి. అమ్మా జగన్మాత తెలిసి కానీ తెలియక కానీ భక్తిలో కానీ క్రియలో కానీ తప్పులు చేస్తుంటే మమ్మలను మా కుటుంబాలను చల్లగా చూడమని దండం పెట్టుకోండి. ఇప్పుడు కుడి చేతులకు అక్షంతలు తీసుకొని ఆ గణపతి గౌరమ్మ మీద వేయండి. కార్యేణ వాచా మనసే యోగా బుద్ధ్యాత్మవానా భూతే స్వభావా కరోమి యస్య సకలం పరస్మై శ్రీమన్నారాయణాయేతి సమర్పయామి. ధర్మస్య విజయోస్తు అధర్మస్య నాశోస్తు ప్రాణినాం సద్భావనాస్తు విశ్వస్య కళ్యాణమస్తు. గోమాతా కీ సనాతన ధర్మ కీ భారత్ మాతా కీ జై శ్రీరామ్. పవనసుత హనుమాన్ కీ జగదంబ విశ్వపాలిని మాతా కీ. నమ పార్వతీపతయే హర హర మహాదేవ హర భోలా శంకర భగవాన్ కీ జై. స్వస్తి ప్రజాభ్యా పరిపాలయంతాం జ్ఞానేన మార్గేణ మహిమైషా గోబ్రాహ్మణేన శుభమస్తు. లోకా సమస్తా సుఖినో భవంతు. స్వస్తి. హర హర మహాదేవ హర భగవాన్ కీ జై. జై. హర హర మహాదేవ హర భగవాన్ కీ జై. కార్యక్రమాలు ఏర్పాటు చేస్తాము. సో డిసెంబర్ దాకా ప్రతి నెల చివరి శుక్రవారం ఇదే కంటిన్యూ కార్యక్రమం కొనసాగుతుంది. సో డిసెంబర్ నెలలో వచ్చే చివరి శుక్రవారం పెద్ద ఎత్తున కార్యక్రమం ఉంటుంది కాబట్టి 108 మందిని మనం తయారు చేసుకోవాలి. 108
వచ్చే సంవత్సరం 2027 సంవత్సరం ఈ 108 మంది ఎవరైతే మనం టీం రెడీ చేసుకుంటామో ప్రతి శుక్రవారం ఒకరింటికి వెళ్తాం. ఆ ఒక్కరింటిలో కుంకుమార్చన కార్యక్రమం ఉంటుంది. ఆ ఖర్చంతా కూడా హిందువులతోనే భరిస్తుంది. ఇది సంకల్పం, అమ్మవారి అనుగ్రహం. కాబట్టి దీన్ని మనం అందరం కూడా ముందుకు తీసుకెళ్లేటువంటి బాధ్యత ప్రతి ఒక్కరు భుజాల మీద వేసుకోవాలి అనేసి మీ అందరినీ కూడా కోరుతూ ఉన్నాం. ఇక్కడ జరిగేటువంటి కార్యక్రమాలు ఆల్రెడీ మనకి పంతులు గారు వివరించారు. నిత్య అన్నదాన కార్యక్రమం కొనసాగుతుంది. అంటే అన్నపూర్ణ దేవి తాండవించేటువంటి స్థలం ఇది. ఇక్కడ నిత్యంగా కూడా అనాథ శవాలకు అంత్యక్రియలు జరుగుతున్నాయంటే ఆ శివుడికి ప్రీతికరమైనటువంటి సేవ ఇక్కడ కొనసాగుతుంది. అంటే సకల దేవతలు కూడా నివసించేటువంటి స్థలం ఇది. కాబట్టి ఈ స్థలంలో ఏ కార్యక్రమం జరిగినా కూడా ఆ దేవతల యొక్క అనుగ్రహం మన మీద ఉంటుంది. కాబట్టి ప్రతి ఒక్కరూ కూడా మీకు సమయం ఉన్నా లేకపోయినా ఇది విధిగా బాధ్యతగా భావించి మీతో పాటు మరొకరు అనే ఒక చైన్ సిస్టమ్ ని పెట్టుకుందాం. ఈ రోజు మనం